दोस्तों स्वागत है तमारो आपनी यूट्यूब चैनल सेंडी नॉलेज में। चैनल में जो पहली वखत जोड़ायेला होय ते विद्यार्थी चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो, कारण के इतिहास, गुजरातनो सांस्कृतिक वारसो तेमज भूगोल, इंग्लिश, कॉम्प्यूटर जेवा तमाम विषय धीरे धीरे अपनी चैनल में अपलॉड थता रहेशे। दोस्तों आपने सांस्कृतिक वारसा पर काम करी रह्या छे, टूंक समय में सांस्कृतिक वारसाना विडियो तमारी समक्ष प्रोवाइड करी दईश। दोस्तों आपने आज मोस्ट एमपी प्रश्नों की चर्चा करिए तेनी पहला जणावी दऊं के 10 विडियो अगाऊ जे विद्यार्थीओ न जोया होय ते जोई लेजो। चलो आजना विडियोनी शरूआत करिए। तो विडियोनी शरूआत करता पहला जणावी दऊं के दोस्तों थियरीना आपणे विडियो चालू कर्यो हतो, एक विडियो कर्यो हतो पण तेमां रिस्पोन्स नहोतो मळ्यो, परंतु मैं तमने एक प्रश्न पूछेलो के कम्प्यूटरना विडियो चालू रखूं जेमां तमारो नामां जवाब 10% आवेलो छे, ज्यारे हामां जवाब 90% आवेलो छे। तो आपणे कम्प्यूटरनी थियरीना विडियो पण आपणे चालू राखीशुं, तो तमे टेन्शन न लेता दोस्तों। અને दोस्तों बीजू एक जणावी दઉં કે આપણું વોટ્સઅપ ગ્રુપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપ બંને બની ગયું છે, જ્યાં દરેક તમને પીડીએફ ડેઇલી ટુ ડેઇલી મળી જશે। તેમજ કોઈ પણ નવી માહિતી હોય તો ત્યાં અપલોડ કરી દઈશ दोस्तों। तो તેમાં જોઈન થવાનું હોય તો જોઈન થઈ જજો। મોબાઈલની સ્ક્રીન પર નંબર જોઈ શકો છો 98 191 95 આ નંબર પર મેસેજ કરશો તો તમે જોઈન થઈ જશો। બાકી વિડીયોની નીચે તમને ગ્રુપની લિંક મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈન થઈ શકો છો। તો ચાલો અમે આપણે મહત્વના મોસ્ટ એમપી 20 જેટલા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી લઈએ। तो दोस्तों सौ प्रथम आपणे वात करिए अगाउना जे तमने कॉमेंट बॉक्स में प्रश्नना जवाब आपवानो कह्यो हतो ते प्रश्ननी चर्चा सौथी पहला करी लईए। तो दोस्तों 2000 एटले के 200 नंबरना प्रश्ननी आपणे वात करी हती के नीचेनामांथी कयुं हार्डवेर नथी। दोस्तों हार्डवेर अने सॉफ्टवेर में तमने ख्याल होवो जोईए, जेनो तफावत हूँ तमने समजावी दऊं कि दोस्तों जे डिवाइसने आपणे अडी शकीए अथवा तो जोई शकीए तेवा डिवाइसने हार्डवेर कहेवामां आवे छे। ज्यारे जे डिवाइस अथवा तो जे कोई एवा डिवाइस होय जेने आपणे अडी शकता नथी अथवा तो तेने जोई पण शकता नथी तेवा जे डिवाइस होय अथवा तो एक जथ्थो होय जे समूहनो तेने आपणे सॉफ्टवेर कहीए छीए। तो अहीं आपेल छे के नीचेनामांथी कयुं हार्डवेर नथी दोस्तों। तो ज्यारे सीपीयू, माउस अने प्रिंटर तमामने आपणे अडी शकीए छीए अने जोई शकीए छीए, एटले के त्रणेय जे छे ते हार्डवेर छे। ज्यारे जावा नामनी एक लेंग्वेज आवती होय छे तेने आपणे सॉफ्टवेर कहीए छीए। तो तमारो जवाब सॉफ्टवेर थशे। आजना महत्वना 20 प्रश्नों चर्चा करी लीए। सौथी बेस्ट प्रश्नों से दोस्तों आजना प्रश्नों खास याद राखी लेजो। सौ प्रथम बात करिए 201 नंबरना प्रश्ननी, एटले के पहला नंबरना प्रश्ननी के पेरेलल पोर्टनो उपयोग कयुं डिवाइस जोड़वा माटे थाय छे। तो जे दोस्तों प्रिंटरने आपणे जोड़वानुं काम करता होय छे त्यारे जे वच्चे वपरातुं होय छे तेने पेरेलल पोर्ट कहेवामां आवे छे। तो प्रिंटरने ज्यारे जोड़वानुं काम करवानुं होय त्यारे पेरेलल पोर्टनो उपयोग करवामां आवे छे। आगळ वात करीए 2 नंबरना प्रश्ननी के कम्प्यूटरना माउसना शोधक कोण हता। दोस्तों અહીં ખાલી તમે માઉસ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો કે માઉસના શોધક કોને ગણવામાં આવે છે, તો ડોંગલાસ એન્જલબાર્ડને માઉસના શોધક કહેવામાં આવે છે। આગળ વાત કરીએ 203 નંબરના પ્રશ્નની, ઘણો બધો ઉપયોગી પ્રશ્ન। ટ્રેકબોલ કેવા પ્રકારનું ડિવાઇસ છે। दोस्तों ટ્રેકબોલ તમે જોયું જ છે। तो ट्रेकबॉल जो होय छे ते एक पॉइंटिंग एटले के तीरनुं काम करतुं होय छे। तो तेने ट्रेकबॉल एक पॉइंटिंग प्रकारनुं डिवाइस आपणे गणावी शकाय। बात करिए 204 एटले के 4 नंबरना प्रश्ननी के कम्प्यूटरना कया क्रममां प्रक्रिया थती होय छे। प्रश्न बीजी वार रिपीट थयो छे दोस्तों, खास याद राखजो अने इजी पण छे। आपणे जे कांई माहिती कम्प्यूटर में दाखल करीए छीए एटले के इनपुट करीए छीए तो जे स्टोरेज होय छे तेमां प्रोसेस थती होय छे अने त्यारबाद जे इन्फॉर्मेशन सचोट अने साची जे इन्फॉर्मेशन आउटपुट स्वरूपे बहार आवती होय छे। तो आ रीते इनपुट, प्रोसेस अने आउटपुट ए रीते प्रक्रिया कम्प्यूटर में थती होय छे। आगळ वात करीए नीचेनामांथी कयुं इनपुट डिवाइस नथी। खूब महत्वनो प्रश्न, जेम के कीबोर्ड, स्केनर अने सीपीयू आ जे त्रणेय दोस्तों जे डिवाइस छे ते इनपुट डिवाइस छे। ज्यारे टच स्क्रीन छे दोस्तों ते इनपुट डिवाइस आपणे गणावी शकाय नहीं, कारण के ते विडियो एटले के विज्युअल डिस्प्ले युनिट में आवती होय छे तो तेने आपणे इनपुट डिवाइस गणावी शकाय नहीं। तमारो योग्य अने साचो आंसर थशे टच स्क्रीन। आगळ वात करीए 6 नंबरना प्रश्ननी, कम्प्यूटरना भौतिक पोर्ट्सने शुं कहे छे। तो हार्डवेर कहे छे, तमने ख्याल हशे। भौतिक एटले के जेने अडी शकाय तेवो पार्ट, तो तेने हार्डवेर कहेवामां आवे छे। आगळ वात करीए 7 नंबरना प्रश्ननी के एमयूનું પૂરું નામ જણાવો। इजी प्रश्न। एमयूનું પૂરું નામ मेमरी यूनिट थाय छे। आगळ वात करीए 8 नंबरना प्रश्ननी के कम्प्यूटर जे होय छे तेनी बेटरी वडे कयुं कम्प्यूटर बेटरी वडे चाले छे। दोस्तों घणा बधा कम्प्यूटर होय छे परंतु तेने लाइटनी जरूर पड़ती होय छे। ज्यारे नवो संशोधन बाद अत्यारे बेटरी वडे चालता जे कम्प्यूटर होय छे तेने आपणे टूंकमां लैपटॉप कहीए छीए। तो दोस्तों कम्प्यूटर जे बेटरी वडे चालतुं होय छे तेवा कम्प्यूटरने लैपटॉप तरीके ओळखवामां आवे छे। आगळ वात करीए के डीएमपीનું પૂરું નામ જણાવો। सॉरी दोस्तों डीएमपीનું પૂરું નામ જણાવો। तो डॉट्स मेट्रिक प्रिंटर एक प्रिंटरનો प्रकार છે। આગળ આપણે ચર્ચા પણ કરી લીધી भाग 10 में। तो डॉट्स
પ્રિન્ટર ડોટ મેટ્રિક્સ પ્રિન્ટર તે DMPનું પૂરું નામ થાય છે. આગળ વાત કરીએ 210 નંબરના પ્રશ્નની કે કયું કમ્પ્યુટર પોર્ટેબલ ગણાય છે દોસ્તો. મિની કમ્પ્યુટરને પોર્ટેબલ કમ્પ્યુટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ 211 નંબરના પ્રશ્નની કે મોનિટરને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે દોસ્તો. IMP પ્રશ્ન છે. મોનિટરને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ એટલે કે વિડીયો જેને આપણે ટૂંકમાં વિડીયો કહીએ છીએ, જેનું પૂરું નામ વિઝ્યુઅલ ડિસ્પ્લે યુનિટ થાય છે, તેને મોનિટર કહેવામાં આવે છે દોસ્તો. કમ્પ્યુટરની જે આ રીતની સ્ક્રીન હોય છે તેને આપણે મોનિટર તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય, તો તેને ટૂંકમાં વિડીયો કહીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ કે કીબોર્ડ પર A થી Z સુધીની જે કી હોય છે તે કયા પ્રકારની કી હોય છે. જો આવા પ્રશ્નો બહુ ઉપયોગી સાબિત થતા હોય છે, જેમ કે 1 થી તે 12 નંબરની કી અથવા તો 1 થી 9 નંબરની જે નંબર કી હોય છે તેને કેવી કી કહેવાય છે, તેમજ 1 થી તે 12 નંબરની જે ફંક્શન કી હોય છે તેને અલગ કી કહેવામાં આવે છે, નંબર કી અલગ હોય છે. તો અહીં આપેલ છે A થી Z સુધીની તમામ કી, તો એ તમામ કીને દોસ્તો આલ્ફાબેટ કી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઘણું બધું ઉપયોગી પ્રશ્નો યાદ રાખી લેજો. હવેથી તમામ પ્રશ્નો મોસ્ટ IMP આવશે તો ખૂબ ધ્યાન રાખજો દોસ્તો. 13 નંબરના પ્રશ્ન કે ડાબી તરફથી લખાણ કાઢવા માટે કઈ કી વપરાય છે દોસ્તો? નહીં કે જમણી તરફથી. અહીં વાત થાય છે ડાબી તરફથી. દોસ્તો ઘણીવાર તમે ડિલેટ કીનો ઉપયોગ કરી દેતા હોય છો, પણ ડિલેટ કી તમારો ઓપ્શન નહીં આવે, ઓપ્શન આવશે બેક સ્પેસ કી. જ્યારે તમારે ડાબી સાઈડથી લખાણ કાઢવાનું હોય છે ત્યારે બેક સ્પેસ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ 14મા નંબરના પ્રશ્ન કે ટેક્સ્ટને ટાઈપ કરતી વખતે નવી લાઈન અને નવો કંઈક પેરેગ્રાફ સ્ટાર્ટ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે દોસ્તો? જ્યારે તમે ટાઈપિંગ પૂરું કરો અને તમારો પેરેગ્રાફ પૂરો થઈ ગયો હોય અને હવે તમારે નવો પેરેગ્રાફ સ્ટાર્ટ કરવો હોય ત્યારે વચ્ચે જે કીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે ત્યારે એન્ટર કી જો તમે દબાવો તો તરત તમે નીચે જઈ શકો છો અથવા તો નવો પેરેગ્રાફ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો. આગળ વાત કરીએ 15મા નંબરના પ્રશ્નની કે હાથમાં રાખી શકાય તેવા કમ્પ્યુટરને કયું કમ્પ્યુટર કહે છે? અત્યારે ખૂબ નાના અને ડિજિટલ કમ્પ્યુટર જે આવી ગયા છે દોસ્તો તેને પામ ટોપ કમ્પ્યુટર ઓળખવામાં આવે છે, જેને હાથમાં રાખી શકાય, સાવ હથેળીમાં રાખી શકાય અને સાવ નાનકડા કમ્પ્યુટર હોય છે તેને પામ ટોપ કમ્પ્યુટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ 16મા નંબરના પ્રશ્નની કે માઉસની ક્લિક દબાવીને આઇકોન કે ફાઇલને અન્ય જગ્યાએ આપણે ખસેડીએ છીએ. જેમ કે દોસ્તો ડેસ્કટોપ ઉપર હોય અને તેને ડાબી સાઈડ અથવા તો જમણી સાઈડ આપણે લઈ જવું હોય કોઈ પણ આઇકોનને, તો તેને જે આપણે પ્રક્રિયા કરવી છે, પ્રક્રિયા કઈ પ્રકારની કરવાની હોય છે? તો તમારે તેના પર સૌપ્રથમ ક્લિક કરવાનું હોય છે, ત્યારબાદ જે આઇકોન હોય તેને સિલેક્ટ કરી અને સાઈડમાં ખસેડવાનું હોય છે. તે જે પ્રક્રિયા હોય છે તેને ડ્રેગિંગની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. ઘણો બધો ઉપયોગી સાબિત થાય એવો પ્રશ્ન. 17મા નંબરના પ્રશ્નની વાત કરીએ કે સ્ક્રીનને રિફ્રેશ કરવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે? દોસ્તો જ્યારે તમે કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કરતા હોય છો ત્યારે કમ્પ્યુટરને ઘણી બધી વાર 10 થી 15 વાર રિફ્રેશ કરો ત્યારે તેનો સૌપ્રથમ ડેટા ક્લિયર થતો હોય છે અને એકદમ રિધમમાં કમ્પ્યુટર ચાલતું થઈ જાય છે. તો જ્યારે કમ્પ્યુટરને જો તમે રિફ્રેશ કરતા હોય ત્યારે રાઇટ ક્લિક કરો એટલે 3જા નંબરમાં રિફ્રેશનો ઓપ્શન આવે જ છે, પરંતુ શોર્ટકટમાં જો તમારે ઉપયોગ કરવો હોય દોસ્તો તો F5 કી તમે પ્રેસ કરશો તો કમ્પ્યુટર ઓટોમેટિક રિફ્રેશ થઈ જશે. આગળ વાત કરીએ 18 નંબરના પ્રશ્નની 218 નંબરના પ્રશ્નની કે અવાજને કમ્પ્યુટરમાં ઇનપુટ કરવા શેનો ઉપયોગ થાય છે? ઇઝી પ્રશ્ન સાવ. માઇક્રોફોન હોય તે સિવાય અવાજ કમ્પ્યુટરમાં દાખલ થતો જ નથી. આગળ વાત કરીએ કે માહિતીને ઝડપી ટ્રાન્સફર કરવા કયા પોર્ટ ઉપયોગી બને છે? યુએસબીનું પૂરું નામ દોસ્તો આપણે પહેલાં જ પ્રશ્નમાં જોઈ લીધું છે. આગળ અહીં તમને જણાવી દીધું છે યુએસબીનું પૂરું નામ યુનિવર્સલ સિરિયલ બસ. અને આજનો દોસ્તો પ્રશ્ન તમારા માટે 220મા નંબરનો પ્રશ્ન છે, ખાસ ધ્યાનથી જોઈ લો. આઈસીનું પૂરું નામ જણાવો દોસ્તો. સાવ ઇઝી પ્રશ્ન છે, સાવ ઇઝી લાગ્યો એટલે જ તમને પૂછી દીધો. આઈસીનું પૂરું નામ જણાવો. કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારે એની કોમેન્ટ કરી અને જણાવવાનું છે દોસ્તો. તેમજ દોસ્તો આની PDF મેળવવા માગતા હોય તો અમારી ટેલિગ્રામ ગ્રુપ તેમજ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જાઓ. ત્યાં દરરોજ હું અમારી PDF સેન્ડ કરી દઉં છું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.